बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद अल्लाह तला के हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह तला सब ते रहमतां फरमाए। अल्लाह तला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं लाहौर दे विच एक ऐसा वाक़या रोनमा होया जिन्हों सुन के बंदा यार परेशान बहुत ज्यादा हो जाता भी यार एक लड़की की खातर बंदा इस तरह भी कर सकता कि एक औरत हुंदी आ वो अपने खामद नूं बाहर फोन कर दी आ कि अल्लाह तला ने मैनू उम्मीद देती आ, यानी बच्चा बच्ची होने वाला हो गया। ते वो बड़ा खुश हुंदा कि 9 महीने बाद अल्लाह तला ने फिर जदों उन्होंने बच्चा दिता, जो फोन करके दसदी आ कि अल्लाह तला ने मैनू बेटा दिता, ते वो बंदा वेखदा जिस वेले ओदियां तस्वीरां बच्चे दियां वेख के ते कहंदा ये बच्चे दी शक्ल जिहड़ी आ मेरे नाल नहीं मिलदी हैगी ते बच्चा मेरा नहीं हैगा ते मैं तैनूं तलाक दिना, तलाक तलाक तलाक। ते तुसी देखो किड्डा कम ज़रफ बंदा होएगा ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਔਰਤ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲਾਤ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। उस फैमिली दे सरबराह का नाम हुंदा सुमैर। सुमैर दी शादी एक नसरीन नामी लड़की दे नाल हुंदी आ। उहदे वालदैन जिहड़े ने यानी बड़े धूम-धाम दे नाल शादी नसरीन दे नाल सुमैर दी करदे ने। सुमैर दा अपना जाती मकान लाहौर दे विच हुंदा। काफ़ी यानी टाइम गुजारदे ने, बहुत अच्छी शादी गुजरदी है, जिंदगी का टाइम गुजर रहा। अल्लाह तला ने इन्हों 2 बेटे अनायत किए। उस तो बाद टाइम गुजरता गया ते इहदी जिहड़ी है ना कोई लैक सलैक किसी एक होर लड़की ना शुरू हो गई। ਉਹਦਾ नाम हुंदा आयशा। इन्हें अपने तौलकात फिर आयशा ना बनाने शुरू कर लए। आयशा फिर इहदे ना हो गई ते वो अपने थोड़ा थोड़ा फिर बच्चों तो पिछे हटता गया। जिस वेले आयशा ना बहुत ज्यादा घुल मिल गया, आयशा नूं कहण लगा कि आप हुण निकाह कर लईए, इस तो बगैर आप रह नहीं सकते। इन्हें फिर आयशा दे नाल निकाह कर लिया। जिस वेले निकाह कर लिया फिर उहदी रहायश दा बंदोबस्त करना सी। इन्हें फिर अपनी बीवी नसरीन तो ना घर वालियां तो चोरी उन्हों मकान किराए ते लैके दे दिता। लाहौर दे विच ही रहन लग पई वो भी, आयशा भी। तुहानूं पता जिस वेले फिर दूजी बीवी आ जाए ते हौली हौली फिर बंदे दे जिहड़ा ना रवैया वो बदलना शुरू हो जाता। इसे तरह नसरीन ने भी चेक किया कि मेरे शौहर का रवैया जिहड़ा थोड़ा जिहा बदलिया, को दाल दे विच काला काला लगदा। उन्हें अपने खामद नाल गलबात की। जिस वेले पता लगा कि इन्हें दूजी शादी कर लई आ ते उहदे जिहड़े है ना होश उड़ गए, जमीन पैरों थलों निकल गई, बहुत परेशान हो गई। जदों एक सौकड़ नूं बंदा लिया के बहा देवे ना, दूजी बुढ़ी फिर जिहड़ी बर्दाश्त नहीं करती हैगी। हुण इन्हां दे घर रोज़ लड़ाइयां झगड़े चलदे सी ते आयशा दी वजह दे नाल ते खैर इन्हें ना अपनी पहली बीवी नसरीन नूं इतमाद च लिया कि आपां इस तरह करदे हां कि ये जिहड़ा अपना घर आ ना ये बेचदे हां, वेच के ते मैं दुबई जाना ते उत्थे कोई कारोबार चंगा करदा ते फिर मैं तुहानूं भी उत्थे लै जांगा। ऐदां दी कहानी घुणी सुणाई नसरीन नूं। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਸਰੀਨ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ। ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਨਸਰੀਨ ਨੂੰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਐਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੁਬਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਸਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹਾਮਲਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ मुबारक होवे, अल्लाह तला ने मैनू उम्मीद कर दी अगे फिर दोबारा। ते वो बड़ा खुश हुंदा ते उस तो बाद फिर 9 महीने जिस वेले हुंदे ने फिर वो दोबारा फोन करदी आ कि अल्लाह तला ने बेटा अनायत किया। तीसरा बेटा सी, ये 2 पहलों सी। ते जिस वेले तीसरा बेटा देखिया उस बंदे ने दुबई दे विच उहदियां तस्वीरां भेजियां WhatsApp ते शेयर कीतियां ते उहने कहा कि ये जिहड़ियां तू तस्वीरां भेजियां
ਧੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ, ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਆਇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਦਵਾਈ ਤਲਾਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਤਲਾਕ ਦੇਣੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਹਮਤ ਲਾਤੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਸਰੀਨ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਤੋਹਮਤ ਲਾਤੀ, ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਸਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਭੇਜਣੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਰਸਵਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਸਰੀਨ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਵਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ, ਤੋਹਮਤ ਲਾਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਯਾਨੀ ਹਮਲ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਮੈਰ ਨੇ ਨਸਰੀਨ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਮੈਰ ਨੇ ਨਸਰੀਨ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੀ, ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਵਾਤੀ। ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ਾਤੀ ਉਹ ਵੀ ਬਕਵਾਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੜੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਲਾਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਪਾਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਡੇਟ ਅੱਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਲਾਕ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਡੇਟ ਹੀ ਐਡਾ ਚਲਾਕ ਨਿਕਲਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਤਲਾਕ ਤੇ ਪਾਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤਲਾਕ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸੀ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਗੈਰਾ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨਵਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਰੀਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਰੁੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਇਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।